Hello, good afternoon, students. I am Dr. Bhalshankar. We are discussing about the topic enzymology. In last lecture, we have discussed about the definition of enzyme, nature of enzyme, active site, classification of enzyme, and the properties of the enzyme. So now today we are going to discuss about the mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action. Okay. So the substances on which the enzyme act is called as the substrate. Okay. म्हणजे एन्झाईम ज्याच्यावर क्रिया दाखवतात किंवा ज्याच्याबरोबर रिएक्शन दाखवतात किंवा ज्याच्यावर त्यांची ऍक्शन दाखवतात so that are the substrate. The substances on which enzyme act. Okay. It is known as the substrate. Okay, and the substances obtained at the end of the chemical reaction is the product. Okay, and at the end we get the products by the action of enzyme. Okay, so the substrate on which the enzyme acts and we obtain at the end of the chemical reaction, that is known as the product. Okay, so any substance that undergo the chemical reaction, it need some amount of energy. Okay, the that undergoes substance that undergoes chemical reaction substance that undergoes chemical reaction, it needs some amount of energy. Need some amount of energy. It needs some amount of energy. Okay, and this energy is needed to become activated. To become activated. Okay. So the substances that undergo chemical reaction that need some amount of energy to become activated to react. Okay, activated to react. So the minimum amount of energy is needed to raise the energy of molecule. Okay, to the level at which the chemical reaction can start, and it is known as the activation energy. Okay, so the amount of energy minimum amount of energy needed to raise the energy of molecule needed to raise the energy of molecule energy of molecule, okay, to the level at which the chemical reaction starts, to the level at which the reaction starts. It is referred as activation energy. Okay, activation energy म्हणजे काय? The minimum amount of energy needed to raise the energy molecule to the level at which the reaction can start. म्हणजे या ठिकाणी सबस्टेटचे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या मॉलिक्युलची एनर्जी लेवल मिनिमम लेवलला का होईना पण ती एनर्जी त्या मॉलिक्युल्स मध्ये निर्माण होणे किंवा एनर्जी गरजेची असते कशासाठी तर या ठिकाणी रिएक्शन स्टार्ट होण्यासाठी. ओके,
minimum amount of energy needed to raise the energy of molecule. ते जे रिएक्टंट मॉलिक्युल्स आहेत तर त्या ठिकाणी रिएक्शन करण्यासाठी त्यांना मिनिमम लेवलला तरी काय होईना एक एनर्जीची गरज असते. ओके, आणि मिनिमम अमाउंट ऑफ दॅट एनर्जी निडेड टू रेज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल to the level at which the reaction can start, it is referred as activation energy. Okay, त्या एनर्जीला ज्या एनर्जीमुळे ते मॉलिक्युल्स ऍक्टिव्हेट होऊन रिएक्शन दाखवतात, so that energy is known as the activation energy. Okay, so the role enzymeचा रोल काय असतो? The role of enzyme is to reduce the activation energy. Okay, so the role of enzyme is to reduce the need of activation energy. Reduce the need of activation energy. Okay, to carry out the biochemical reaction at the body temperature. म्हणजे या ठिकाणी आपल्या शरीरामध्ये बॉडीचं जे टेम्परेचर आहे या टेम्परेचरला बायोकेमिकल रिएक्शन व्यवस्थित होण्यासाठी त्या ठिकाणी जे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी आहे तर ती एनर्जी कमी करणे, म्हणजे कमी एनर्जी मध्ये सुद्धा ती रिएक्शन घडली पाहिजे. ओके, तर या ठिकाणी हा एन्झाईमचा रोल असतो टू reduce the need of activation energy and carry out the biochemical reaction at the body temperature. Carry out the biochemical reaction at body temperature. म्हणजे कमी एनर्जी मध्ये म्हणजे किरकोळ बॉडी टेम्परेचरला सुद्धा त्या ठिकाणी ते बायोकेमिकल रिएक्शन्स घडल्या पाहिजेत, म्हणून त्यांची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी करणे. तर या ठिकाणी हा रोल असतो कशाचा? एन्झाईमचा. ओके, सो आता या ठिकाणी आपण इथे एक फिगर काढू म्हणजे तुम्हाला हे अजून चांगल्या तऱ्हेने लक्षात येईल. आता या ठिकाणी इट इज दिस ग्राफ. ओके, सो इट इज द टाइम against free energy. Okay, हा free energy and it is the time. Okay, आता या ठिकाणी पहा ऍक्टिव्हेशन एनर्जीची गरज कशी बदलते पहा. आता या ठिकाणी 3 प्रकारे या ठिकाणी हे आहेत पहा. ओके, आता या ठिकाणी ही पहिली जी रिएक्शन आहे तर या ठिकाणी इट इज एन्झायमॅटिक रिएक्शन. ही with कॅटलिस्ट कुठला? इनऑर्गॅनिक, म्हणजे केमिकल जो कॅटलिस्ट असतो विथ इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट आणि हे विदाउट कॅटलिस्ट. आता पहा या ठिकाणी एक रिएक्शन घडण्यासाठी जर या ठिकाणी कुठलाच कॅटलिस्ट वापरलं नाही तर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी खूप जास्त लागते. म्हणजे जोपर्यंत ते मॉलिक्युल्स फुल्ली ऍक्टिव्हेट होत नाही तोपर्यंत रिएक्शनच घडत नाही, म्हणजे एनर्जी जास्त लागते. ते जर आपण इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट वापरले तर थोडी एनर्जी या ठिकाणी लागते. पण जर एन्झाईम्स हे बायोकॅटलिस्ट जर वापरले रिएक्शन घडण्यासाठी तर अतिशय कमी ऍक्टिव्हेशन एनर्जी मध्ये सुद्धा ती रिएक्शन घडते. ओके, so the role of enzyme is to reduce the need of activation energy, so the reactions it can be carried out easily at the body temperature.
or the biochemical reactions, it should be carried out at the body temperature level. Okay, at the level of body temperature. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने या ठिकाणी हा ग्राफ आपल्याला नीड ऑफ ऍक्टिव्हेशन एनर्जी दाखवतो. ओके, म्हणजे या ठिकाणी हे कॅटलिस्ट साठी या ठिकाणी खूप जास्त त्या ठिकाणी ऍक्टिव्हेशन एनर्जी लागते. त्या तुलनेमध्ये इनऑर्गॅनिकला कमी लागते आणि बायोकॅटलिस्टला अतिशय कमी या ठिकाणी लागते. आता या ठिकाणी याचं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन्झाईम ज्याचं नाव आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज. कार्बोनिक अनहायड्रेज. तर या ठिकाणी हा जो आहे इट इज द फास्टेस्ट एन्झाईम. हा फास्टेस्ट एन्झाईम आहे. ओके, तर या ठिकाणी हा काय करतो, इट हायड्रेट्स, म्हणजे या ठिकाणी अनहायड्रेज आहे ना, तर या ठिकाणी हायड्रोलिसिस घडून आणतो. तर या ठिकाणी इट हायड्रेट्स 36 मिलियन 36 मिलियन म्हणजे 36 into 10⁻⁶ म्हणजे 36 1 2 3 4 5 6 इतके मॉलिक्युल्स. ओके, ऑफ परत ओके, सो 36 ओके 36 मिलियन इतके जे आहेत मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड, मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड, त्याचं या ठिकाणी तो काय करतो, तर त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर मॉलिक्यूल यांना जोडायचं काम करतो पर मिनिट. ओके, कार्बन डायऑक्साईडचं हायड्रेशन त्या ठिकाणी तो घडून आणतो. कार्बन डायऑक्साईड प्लस H2O, कार्बोनिक अनहायड्रेज, ओके, हा काय करतो, हायड्रेशन ऑफ कार्बन H2CO3 कार्बोनिक ऍसिड त्या ठिकाणी तयार करतो. आता या ठिकाणी हे जे आहे, तर या ठिकाणी द रिएक्शन इज 10 मिलियन टाइम्स फास्टर दॅन द नॉन कॅटलाइज्ड रिएक्शन. किती फास्ट असते, द रिएक्शन इज फास्टर, द रिएक्शन इज 10 मिलियन टाइम्स फास्टर. $10 million times faster than non-catalyzed reaction. Than non-catalyzed reaction. ओके, तर या ठिकाणी त्याच्यापेक्षा ते 10 मिलियन पट इतकं त्या ठिकाणी 10 लाख पट, 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख, तर या ठिकाणी 10 मिलियन टाइम्स मोर फास्टर. ओके, इतके त्या ठिकाणी म्हणजे कॅटलिस्ट जर नसेल तर जी रिॲक्शन घडते, जेवढा वेळ लागतो किंवा जेवढं ऍक्टिव्हेशन एनर्जी लागते त्याच्यापेक्षा 10 मिलियन टाइम्स फास्टर त्या ठिकाणी हे कार्बोनिक अनहायड्रेजमुळे ही रिॲक्शन घडते. इट हायड्रेट्स कार्बन डायऑक्साईड 36 मिलियन मॉलिक्युल्स, इट इज विदिन 1 मिनिट. एका मिनिटात 36 मिलियन कार्बन डायऑक्साईड आणि H2O मॉलिक्यूलला जोडून तो कार्बोनिक ऍसिड त्या ठिकाणी तयार करतो. आता या ठिकाणी याला एनर्जी किती लागते पहा. आता या ठिकाणी H2O2 एक दुसरं एक्झाम्पल आहे, the energy required for hydrolysis of hydrogen peroxide. Okay, example, energy requirement for hydrolysis of
H2O2. Hydrogen peroxide is okay is किती H2O2 18 किलो कॅलरी पर मोल ओके म्हणजे 18 किलो कॅलरी एवढे लागते विदाउट कॅटलिस्ट. म्हणजे एक मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी हायड्रोजन पेरॉक्साईडचा त्याचा हायड्रोलिसिस करण्यासाठी विदाउट कॅटलिस्ट 18 किलो कॅलरी लागते. ते जर या ठिकाणी H2O2 हायड्रोलाइज करायचा आहे विथ कॅटलिस्ट इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट ओके इनऑर्गॅनिक तर या ठिकाणी किती लागते 11.7 किलो कॅलरी पर मॉलिक्यूल इतकी त्या ठिकाणी लागते. ओके इट इज विथ इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट. Third, H2O2 hydrogen peroxide with enzyme catalyst. Peroxidase, hey, catalase. Enzyme catalase. तर फक्त 6.4 किलो कॅलरी पर मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी एवढीच त्या ठिकाणी एनर्जी लागते विथ एन्झाईम. ओके आता तुम्हाला एकदम व्यवस्थित लक्षात आलं असेल व्हॉट इज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी, किती एनर्जी आणि कॅटलिस्ट असल्यावर बाय कॅटलिस्ट असल्यावर किती लागते, कॅटलिस्ट इनऑर्गॅनिक असल्यावर किती लागते आणि विदाउट कॅटलिस्ट किती एनर्जी लागते. ओके तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. आता आपण मेकॅनिझम पाहतोय तर या ठिकाणी द टू डिफरंट मेकॅनिझम्स दे आर एक्सप्लेन्ड बाय द टू डिफरंट सायंटिस्ट. तर पहिलं जे मेकॅनिझम आहे दॅट इज द की अँड लॉक हायपोथेसिस. की अँड लॉक हायपोथेसिस. ते एक हायपोथेसिस मांडलेलं आहे एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट हे कसे काम करतात ॲज लाईक अ की अँड अ लॉक. ओके आता या ठिकाणी ही थेअरी जी आहे दिस थेअरी इज प्रपोज्ड बाय German proposed by this theory was proposed by German chemist. काय नाव त्यांचं ई फिशर. ई फिशर इन 1898 1898 मध्ये. ओके तर त्या ठिकाणी त्यांनी काय केलं 1898 मध्ये ही थेअरी मांडली. ओके so according to this theory lock is analogous to enzyme. Lock is analogous to enzyme. म्हणजे या ठिकाणी जसं आपण या ठिकाणी कुलूप बघितलं तर कुलूप म्हणजे जसं एन्झाईम. ओके आता कुलपामध्ये चावीचं सॉकेट असतं असं. ओके हे कुलपामध्ये या ठिकाणी हे जर कुलूप आपण या ठिकाणी गृहीत धरलं ठीक आहे तर या ठिकाणी हे सॉकेट असतं. आता या ठिकाणी दिस सॉकेट ऑफ द ब्लॉक ओके इट इज अनालॉगस टू द हे लॉकचं जे आहे ओके लॉग इज अनालॉगस टू एन्झाईम आणि त्याचं सॉकेट इन विच द की फिट्स इज अनालॉगस टू ऍक्टिव्ह साइट. ओके सॉकेट ऑफ key is analogous to ऍक्टिव्ह साइट म्हणजे एन्झाईम वरचं जे ऍक्टिव्ह साइट आहे तर ते कुणासारखं असतं सॉकेट सारखं.
ओके, ज्याच्यामध्ये की फिट होते ऍक्टिव्ह साइट. द की इज एनालॉगस टू सबस्ट्रेट. की इज analogous to substrate. ओके, म्हणजे आता पहा, एन्झाइम इज एनालॉगस टू लॉक. ओके, हा कुणासारखा आहे? लॉक सारखा एन्झाइम. त्याचे जे सॉकेट आहे इट इज ॲज लाईक द ऍक्टिव्ह साइट. ओके, आणि याच्यामध्ये जी की आहे, तर या ठिकाणी ही जी की आहे, तर या ठिकाणी इट इज ॲज लाईक द सबस्ट्रेट. ओके, असं या ठिकाणी हे की अँड लॉक हायपोथेसिस त्या ठिकाणी सांगतो. ओके, आता यांचं म्हणणं आहे अकॉर्डिंग टू दिस थेअरी द जॉमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन ऑफ सॉकेट इज फिक्स्ड. म्हणजे जसं आपण पाहतो लॉकवर हे जे सॉकेट असतं, तर हे सॉकेट कसं असतं? फिक्स असतं. हे आकार बदलत नाही. सॉकेटचा आकार हा कधीच बदलत नाही. सो सॉकेट इज फिक्स्ड. Socket is fixed. It do not change its shape. Okay. The substrate has also got fixed geometrical configuration. Okay. Substrate also fixed. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचं सबस्ट्रेटचं जॉमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन जे आहे ते फिक्स आहे. सॉकेटचं पण एन्झाइम म्हणजे सॉकेट पण कसं आहे? फिक्स टाईप आहे. ओके, तर या ठिकाणी आणि मग की जे आहे सबस्ट्रेट, तर त्याचं त्या ठिकाणी काय आहे? जॉमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन एकदम फिक्स आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे पर्टिक्युलर लॉक हॅज अ पर्टिक्युलर की. Particular lock has a particular key. एखाद्या पर्टिक्युलर लॉकला पर्टिक्युलर की असते. ओके, तर या ठिकाणी अँड पर्टिक्युलर लॉक इट इज ओपन अँड क्लोज्ड बाय अ पर्टिक्युलर की. Likewise, the particular substrate can be bound at active site of the particular enzyme. ओके, म्हणजे या ठिकाणी काय होतं पहा, या ठिकाणी जसं पर्टिक्युलर लॉक, पर्टिक्युलर की, तसं पर्टिक्युलर एन्झाइम अँड पर्टिक्युलर सबस्ट्रेट. Similarly, particular enzyme and particular substrate. ओके, म्हणजे पर्टिक्युलर एन्झाइमला पर्टिक्युलर सबस्ट्रेट त्या ठिकाणी असतो. जसं पर्टिक्युलर लॉक इट कॅन बी ओपन अँड क्लोज बाय अ पर्टिक्युलर की. Similarly, the particular substrate it can be bound at a particular site of a particular enzyme. म्हणजे पर्टिक्युलर एन्झाइमच्या पर्टिक्युलर ते ऍक्टिव्ह साइटला पर्टिक्युलर सबस्ट्रेट त्या ठिकाणी फिक्स होतो. कुठलाही सबस्ट्रेट फिक्स होत नाही. And it produces the enzyme substrate complex. Okay, so substrate त्या ठिकाणी काय करतो, तर या ठिकाणी इट बाउंड टू द ऍक्टिव्ह साइट. जसं आपण किल्ली या ठिकाणी आपण त्या कुलपाच्या सॉकेटमध्ये घालतो, तसं सबस्ट्रेट त्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह साइट मध्ये घुसतो and it bound to the active site. Okay, it bound to the active site. Okay, and it get fitted in the active site. The active site मध्ये तो काय होतो? फिट होतो. ओके, and produce enzyme substrate complex. एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, आता या ठिकाणी एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो आहे, तर या ठिकाणी इट इज टाइटली फिटेड. इट प्रोड्युसेस द एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स.
Okay, and it do not leave any gap. Do not leave any gap. म्हणजे ते चावी जशी कुलपात फिट्ट बसते तसं या ठिकाणी त्या ऍक्टिव्ह साइट मध्ये एन्झाईमच्या सबस्ट्रेट फिट्ट बसतो. कुठल्याही प्रकारचा तिथे गॅप राहत नाही आणि त्या ठिकाणी टाईट फिटिंग त्या ठिकाणी होते. मग या ठिकाणी एन्झाईम ऍक्टिव्ह साइट्स दे आर स्ट्रिक्टली कॉम्प्लिमेंटरी टू द सबस्ट्रेट. ओके. एन्झाईम active sites are strictly complementary म्हणजे एकदम पूरक टू सबस्ट्रेट. ओके, त्या सबस्ट्रेटला ते एकदम कॉम्प्लिमेंटरी त्या ठिकाणी असतं. ओके, ते एकदम कॉम्प्लिमेंटरी असतं. तर या ठिकाणी मग एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाउंड. ओके, and it get transformed into product. आता या ठिकाणी काय होतं पहा. आता आपण ते तुम्हाला फिगर काढूया. ओके, आता हा एन्झाईम विथ द ऍक्टिव्ह साइट. ओके, आता सबस्ट्रेट पहा. इट इज एन्झाईम, इट इज सबस्ट्रेट. ओके, आता आपण फिगर आहे, फिगर मध्ये थोडाफार बिघड होऊ शकतो. त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस द सबस्ट्रेट एन्झाईम कॉम्प्लेक्स. ओके, इट इज एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, त्यानंतर आता पुढे काय होतं. एन्झाईम अगेन गेट त्या ठिकाणी जे कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी तयार झालं तिथे रिॲक्शन त्या ठिकाणी घडते. Okay, so and the enzyme will get free. These are the products. These enzyme. Okay, आता काय होते पहा. तर या ठिकाणी एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इट बाउंड द सबस्ट्रेट. ओके, म्हणजे एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट त्या ठिकाणी एकमेकांना बाउंड होतात. ओके, and they get transformed into the product. They get transformed into the product. Okay, by the chemical change. आता इथे एन्झाईम मुळे एन्झाईमशी बाइंड झाल्यामुळे त्या ठिकाणी ते स्ट्रेन येऊन त्या ठिकाणी त्याच्यापासून प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार होतो केमिकल चेंज होऊन बाय द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द रिएक्शन साइट. ही जी ऍक्टिव्ह साइट आहे त्या ऍक्टिव्ह साइटच्या रिएक्शनमुळे त्या ठिकाणी काय होतं की त्या ठिकाणी एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू द एन्झाईम अँड प्रोडक्ट. ओके, एन्झाईम आणि प्रोडक्ट. आता या ठिकाणी हे जे प्रोडक्ट असतात त्यांची एनर्जी जी असते ती लो एनर्जी असते. लो एनर्जी. ओके, आणि डिफरंट कॉन्फिगरेशन इज ऑल्सो डिफरंट दॅन द रिएक्टंट.
रिएक्टंट कसा दिसतो, सबस्ट्रेट असा दिसतो. प्रोडक्टचं कॉन्फिगरेशन काय आता चेंज झाला, आकार उकार बदलला. ओके, हेन्स नाउ प्रोडक्ट इज रिलीज ॲज द न्यू वन. ओके, and it does not compactly fit in the active site of enzyme. आता या ठिकाणी हे जे एन्झाईम्स आहेत यांच्यामध्ये हे प्रोडक्ट जे यांचं कॉन्फिगरेशन चेंज झाले, त्याच्यामुळे इट डू नॉट फिट अगेन इन द एन्झाईम्स. ओके, आता या ठिकाणी हा जो फ्री झालेला एन्झाईम आहे, it again becomes free to react with the another substrate. Okay, similar substrate. Another similar substrate ला रिएक्ट होण्यासाठी एन्झाईम परत तयार होतो आणि सबस्ट्रेट जो आहे तो ब्रेक होऊन त्याचं रिएक्शन होऊन त्या ठिकाणी त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, प्रोडक्ट मध्ये. ओके, तर या ठिकाणी मग त्या ठिकाणी इथे जे आहे एन्झाईम प्लस सबस्ट्रेट विथ गिव्स enzyme substrate complex, then enzyme product complex. Okay, and then it produces enzyme and product. Okay, तर अशा पद्धतीने हे मेकॅनिझम आहे, दॅट इज नोन ॲज की अँड लॉग हायपोथेसिस. त्याच्यावर बरेचदा प्रश्न विचारला जातो, लक्षात ठेवा. ओके, नाउ द सेकंड मेकॅनिझम दॅट इज इंड्यूस्ड रिपीट थिअरी. ओके, इंड्यूस्ड रिपीट थिअरी. आता या ठिकाणी ह्याच्यामध्ये आणि की अँड लॉग हायपोथेसिस मध्ये बदल आहे. ओके, वेगळा. तर या ठिकाणी इट इज द सेकंड थिअरी दॅट इज induced repeat theory. Induced repeat theory. आता या ठिकाणी ही थिअरी कोणी प्रपोज केली? दिस थिअरी वॉज प्रपोज्ड बाय काशलँड. इट इज प्रपोज्ड बाय काशलँड इन 1959. 1959 मध्ये त्या ठिकाणी काशलँडने काय केली? थिअरी प्रपोज केलेली आहे. This model is different from the key and lock model. Okay, so in this fact that the lock and key model, it is assumed that the active sites, okay, according to this theory, the active sites of the enzymes, they are not rigid. Okay, जसं या ठिकाणी key and lock hypothesis मध्ये काय सांगतं की त्या ठिकाणी it is rigid आहे किंवा घट्ट आहे. ओके, किंवा त्या ठिकाणी इट डू नॉट गेट चेंज. तर या ठिकाणी हे इंड्यूस्ड रिपीट थिअरी काय म्हणतो, लॉक अँड की मॉडेल्स, इट इज द ऍक्टिव्ह साइट्स ऑफ द एन्झाइम्स, दे आर नॉट रिजिड. ओके, or they are not prefixed. Active sites are not prefixed. पहिल्यापासूनच त्या ठिकाणी प्रिफिक्स असे नाहीये. ओके, तर या ठिकाणी इट इज फ्लेक्झिबल. इट इज फ्लेक्झिबल. ओके, इट इज फ्लेक्झिबल. So geometrical configuration of that and geometrical configuration of active site is inducible. Is inducible. Okay, inducible. तर या ठिकाणी तो बदलणारा आहे, त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये चेंजेस त्या ठिकाणी होतं. The active site is changes its shape according to geometrical configuration of substrate. Okay, so active site changes according to geometrical configuration of substrate. म्हणजे जसं
जसा सबस्ट्रेटचा शेप साईज असेल त्यानुसार या ठिकाणी तो सबस्ट्रेटचा त्या ठिकाणी बदलतो. ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन. ओके, ऍक्टिव्ह साइट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन ऑफ substrate. Okay, to fit it completely in the active site. म्हणजे तो त्या ठिकाणी कम्प्लिटली सबस्ट्रेट हा फिक्स झाला पाहिजे, फिट झाला पाहिजे ऍक्टिव्ह साइट मध्ये. त्यानुसार मग या ठिकाणी हा आकार जो आहे तो थोडासा बदलतो. ओके, ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन जे आहे त्या ठिकाणी बदलतं. तर अकॉर्डिंग टू दिस इंड्युस्ड फिट थिअरी, द ऍक्टिव्ह साइट इट हॅज द टू ग्रुप्स. Active site has two groups. दोन ग्रुप्स असतात. ओके, आता हे दोन ग्रुप्स कोणते? The first is the buttressing group. First group is the buttressing group आणि the second group is the हा पहिला ग्रुप आहे आणि दुसरा ग्रुप कुठला आहे? कॅटालायटिक ग्रुप. तर अशा या ठिकाणी दोन ग्रुप असतात. ऍक्टिव्ह साइट हॅज टू ग्रुप्स, बटरेसिंग ग्रुप आणि कॅटालायटिक ग्रुप. आता हा जो बटरेसिंग ग्रुप असतो हा कसा असतो? इट इज द सपोर्टिंग ग्रुप. इट इज सपोर्टिंग ग्रुप. ओके, हा कुणाला सपोर्ट करतो? सपोर्टिंग टू सबस्ट्रेट. ओके, आणि कॅटालायटिक ग्रुप it break and substrate it convert into break substrate into product. The catalytic side is महत्वाची असते कशासाठी? The substrate break into the product. Okay, तर या ठिकाणी generally these two groups they are separate. The substrate bind with the buttressing side. आता आपण इथे फिगर काढूयात म्हणजे तुम्हाला कळेल. ओके, ओके, तर या ठिकाणी ही जी आहे ती बटरेसिंग साइड ए बी सी डी ओके, so it is catalytic group. Okay, it is buttressing group. Buttressing group. Okay, and it is catalytic group. हा जो आहे हा कॅटालायटिक ग्रुप, हा बटरेसिंग ग्रुप. ओके, तर या ठिकाणी याला ऍक्टिव्ह साइट असंही म्हटलं जातं. It is active site. Okay, so it is enzyme. Okay, and it is the substrate. So it is substrate. It is substrate. Okay. आता या ठिकाणी काय होतं पहा, तर generally these two groups they are separate. That is the buttressing group and the second group, that is the catalytic group. So substrate bind with the buttressing group. Okay, या buttressing group बरोबर हा substrate bind होतो आणि it produces enzyme substrate complex. Okay, आता या ठिकाणी this enzyme substrate complex it brings about the conformational changes in the active site. म्हणजे जसा हा सबस्ट्रेट याच्या आतमध्ये जाईल
त्यानुसार बटरेसिंग ग्रुप हा जो आहे तर याचा शेप ऍक्टिव्ह साइटचा शेप जो येतो त्या ठिकाणी तो बदलेल. ओके, सो दॅट कॅटालिटिक ग्रुप इट लाईज अपोजिट टू द सबस्ट्रेट. आता काय होतं पहा, ओके, आता पहा याचं कन्फर्मेशन इथे आधी कसा शेप होता पहा आणि आता हा शेप कसा बदलला. ओके, ए बी सी डी ई हा ऍक्टिव्ह साइड इट बिकम ऑपोजिट टू द सबस्ट्रेट. ओके, आता इथे ए बी सी डी ई एफ जी हा सबस्ट्रेट. ओके, आणि त्याच्यामध्ये हा बटरेसिंग साइड, तिथे हा सपोर्टिंग साइड आणि ऍक्टिव्ह साइड हा जर रिॲक्शन करणारी साइड. ओके, तर या ठिकाणी मग बटरेसिंग ग्रुप मध्ये त्या ठिकाणी काय होतं, तो फिट होतो सबस्ट्रेट, एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी तयार करतो आणि इट प्रोड्युसेस द कन्फर्मेशनल चेंजेस. इथं कन्फर्मेशनल चेंजेस पहा काय कसे चेंजेस, इथला शेप कसा आहे आणि हा शेप पहा सबस्ट्रेट सारखा त्या ठिकाणी चेंज झालाय. सो देर इज अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द ऍक्टिव्ह साइट इन सच अ फॅशन दॅट कशा पद्धतीने, सो दॅट कॅटालिटिक ग्रुप लाईज अपोजिट टू सबस्ट्रेट. हा कॅटालिटिक ग्रुप इट लाईज अपोजिट टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटचे अपोजिट. अँड मग या ठिकाणी हे जे बॉन्ड असतात तर या ठिकाणी दिस कॅटालिटिक ग्रुप, दिस ऍक्टिव्ह साइट ऑफ कॅटालिटिक ग्रुप हे बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन. हे काय करतात, याच्यामधले बॉन्ड्स जे ते ब्रोक करतात आणि एन्झाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग फोर्सेस दे एक्झर्ट अ स्ट्रेन. ओके, म्हणजे हे एन्झाइम आणि सबस्ट्रेट हे बाइंडिंग फोर्सेस जे तर ते काय करतात, इट एक्झर्ट्स अ स्ट्रेन तयार करतात, त्याचा ताण आणतात आणि इट फॉर्म द प्रोडक्ट. ओके, इट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. सो एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, आणि या ठिकाणी मग हा ऍक्टिव्ह साइडचा ग्रुप आहे तो किंवा हा जो बटरेसिंग ग्रुप सपोर्टिंगला त्या ठिकाणी कन्फर्मेशन चेंज करतो अशा पद्धतीने की या ठिकाणी कॅटालिटिक ग्रुप इट बिकम अपोजिट टू द सबस्ट्रेट आणि तो काय करतो मग त्या ठिकाणी बॉन्ड ब्रेक करतो आणि हा बटरेसिंग ग्रुप आणि हे जे कॉम्प्लेक्स इट क्रिएट्स स्ट्रेन आणि इट कन्वर्ट इट ब्रेक्स द बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय तयार होतं, प्रोडक्ट्स त्या ठिकाणी तयार होतात. ओके, इट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट तयार होतात आणि या ठिकाणी हा एन्झाईम हा प्रोडक्ट या ठिकाणी अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे काम होतं. ओके, तर या ठिकाणी सो इट इज अ इंड्युस्ड रिपीट थिअरी. इंड्युस्ड रिपीट थिअरी काय म्हणते की या ठिकाणी ऍक्टिव्ह साइट हे फिक्स नसतं, प्रीफिक्स त्या ठिकाणी नाहीये, तर ते काय फ्लेक्झिबल आहे आणि त्या ठिकाणी चेंजेस इट्स कन्फर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट त्या ठिकाणी जसं आहे पण तरी सुद्धा स्पेसिफिक एन्झाईम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पण थोडाफार त्या ठिकाणी जो बदल असतो तर ते बटरेसिंग ग्रुप त्या ठिकाणी त्यानुसार त्या ठिकाणी तो चेंज करून घेतो आणि कॅटालिटिक ग्रुप काय करतो, बॉन्ड ब्रेक करतो आणि प्रोडक्ट तयार करतो. सो इट इज अ मेकॅनिझम. सो दोन थिअरीज आपण इथे पाहिल्या मेकॅनिझम मध्ये. ओके, एक म्हणजे की अँड लॉक हायपोथेसिस आणि दुसरं इंड्युस्ड रिपीट थिअरी. तर ह्या दोन थिअरींवर नेहमी प्रश्न येतो. आता तुम्हाला ऑनलाईन असल्यामुळे या ठिकाणी MCQ जरी आले तरी या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या ही थिअरी समजून घ्या म्हणजे MCQ लक्षात येते. आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. थँक्यू व्हेरी मच.